श्रीचण्डिकायै नमः पादयो वाक्यं समर्पयामि तत्कालजाति सम्पन्ना लवङ्गेन्दुविरन्वितं ग्रहाणाचमनं देवी मम भिष्टप्रदा भव श्रीचण्डिकायै नमः मधुवर्गं समर्पयामि श्रीचण्डिकायै नमः मधुवर्गं समर्पयामि शशाङ्कजाति तत्काला लवङ्गेन्दु मनोहरम् ऋण्येश्वराधेवि लोकेशे पुनराचमनं तव श्रीचण्डिकायै नमः पुनराचमनं समर्पयामि ॐ नाभ्याय तदमे तदे विश्वदस्वमृष्ट्यं भवायस्य संगते श्रीचण्डिकायै नमः पयस्नानं समर्पयामि ॐ दधिक्रामणोगारिषं जिष्णोरक्तस्थितादिनाः सुरभिनोमगाः करत्रणायो विदारिषणे अनुष्पदामावाहमादयत्तत्त्वाः कृतं प्रशवक्षिहव्यं श्रीचण्डिकायै नमः श्रीचण्डिकायै नमः मधुस्नानं समर्पयामि ॐ स्वादुर्पादुर्दिव्याय स्वादुरिन्द्राय सुखवेदुनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वादिवे बृहस्पतये मधुमाङ्गदा समायुक्तं गङ्गाधजलमुत्तमं स्नानं ग्रहाण देवेशे भद्रकाय नमोस्तुते श्रीचण्डिकायै सर्वाविष्टप्रदायिने सर्वलक्षणसम्भूते दुर्गा देवी नमोस्तुते श्रीचण्डिकायै नमः कञ्चुकं समर्पयामि मुक्तावरदमञ्जितं दत्तं माङ्गलसूत्रं ते ग्रहाण परमेश्वरे श्रीचण्डिकायै नमः मङ्गलसूत्रं समर्पयामि काचेन निर्मितं देवी कङ्कणं च सुरेश्वरे हस्तालङ्करणार्थाय कङ्कणं प्रदयच्छदा श्रीचण्डिकायै नमः कङ्कणं समर्पयामि नानारत्नविचित्रार्च्यान् मलयान्तु मनोहरम् अलङ्काराग्रहाणत्वं ममाभिष्टप्रदा भव श्रीचण्डिकायै नमः अलङ्कारान् समर्पयामि नानाभरणशोभाख्यं नानारत्नाभिषोभितम् अर्पितं च महादेवी तालपत्रं गुरु हरिद्राजस्तु सर्वसौभाग्यदायिनी सर्वालङ्कारं मुख्याहे वरदे प्रदयच्छदा श्रीचण्डिकायै नमः हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कच्चरं देवसम्भूतं श्रीणालोचनभूषणं नेत्रयो सुखदं देव ग्रहाण जगदीश्वरे श्रीचण्डिकायै नमः कच्चलं समर्पयामि राजिरं कल्कतं देवी श्रीमन्तकर्णाहिता प्राणचण्डिका देवी सर्वसौभाग्यदा श्रीमन्तभूषणार्थाय सिन्दूरं प्रलेख्यताम् चण्डिकायै नमः सिन्दूरं समर्पयामि ॐ वेदमार्त नमस्तुभ्यं महिषासुरवर्धिने नानापरिमलद्रव्यनिवासी श्रीधरप्रियभासिने तापं निवारयाचुत्वं गृहाणतुहि क्षणां शुभां देवी हरिद्राजोणवेष्टाम् प्रतिगृह्णे कटोहारे दुर्गायै नमोस्तुते श्रीचण्डिकायै नमः कलां समर्पयामि ऋण्ये ॐ ऋण्येश्वरेवे ॐ आरते विष्णुमन्त्रा उत्तरायै विष्णुम् पुष्पहारेवे सर्वमङ्गला भव श्रीरायै नमः पुष्पाणि समर्पयामि शिवभक्ति शिवे देवे शिवभक्तदयावे ब्रह्मलक्ष्मया रत्नघ्राण शिवदा भव श्रीचण्डिकायै नमः विष्णुं समर्पयामि अन्तिके करे रक्षा पुष्पे सदपुष्पणे पुष्णायुक्ते देव ध्यानन्दारूपिणे चण्डिकायै नमः नाना पुष्पाणि समर्पयामि हेमते वृतकथा आरते चण्डिकायै भक्त्या संसारां मानाग्रहाण ओम शुभदायै नमः ओम शुभ्रायै नमः ओम शुंभप्राणहारिण्ये नमः ओम गावाख्यै नमः ओम कामकायै नमः ओम दन्यायै नमः ओम रक्तवेदनिवारिण्ये नमः ओम सहस्रवदनायै नमः ओम विद्यायै नमः ओम धरायै नमः ओम सुरार्चितायै नमः ओम गायत्र्यै नमः
कामाक्ष्यै नमः ॐ ध्यायायै नमः ॐ चार्वङ्ग्यै नमः ॐ चन्दनप्रियायै नमः ॐ जनन्यै नमः ॐ जाह्नव्यै नमः ॐ जातायै नमः ॐ शाङ्कर्यै नमः ॐ हतराक्षस्यै नमः ॐ वल्लव्यै नमः ॐ वल्लभायै नमः ॐ मल्यवल्यायै नमः ॐ मल्यरङ्गदमध्यमायै नमः ॐ हरितज्ञै नमः ॐ हजारूढायै नमः ॐ भूत्यै नमः ॐ त्रिगुणात्मिकायै चण्डिकायै नमः हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि ॐ सभोगी फलसमायुक्तं नागवन्द्यातलेद्युतं तैलालं च संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्रियं देवी सुपक्वये श्रीर्वादे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पूर्णावधिकालमुहूर्तस्तु यावदेवेत्यस्य आदर्वणो विजगोषदेवो कृष्णवे
ब्रह्माज मे शन्मज मे वन्मज मे अंगानि च मे स्थानि च मे मनोगं च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च महाधिपत्यं च मे वन्यश्च देवाज मे महिमाज मे वलिमाज मे प्रतिमाज मे वृष्माज मे प्रागुजाज मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे शब्दाज मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे तुषश्च मे क्रीडाज मे बोधश्च मे जातं च मे जनिष्यमानं च मे सूक्तारिकं च दिश्च मे तात्रिकं दश्च मे शत्रिकं दश्च मे दत्तारिकं दश्च मे जतश्चत्तारिकं दश्च मे अष्टाचत्तारिकं दश्च मे पादश्च प्रथमश्चाभिदश्च सुवच्च मोक्षाज विष्णयश्चान्त्याजनश्चान्त्यस्य भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेव कुर्मनुर्यज्ञने बृहस्पतिरुक्तामदानि जगं जद्विश्वे देवासोक्तमाज प्रतिमिमा धर्मामायु मधुवरिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुवदेन देवेभ्यो वाचमुद्यानं सुश्रूषेण्याः
सर्वत्रात्रवत्सवगतर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं दिशति स्वस्ति प्रजाभ्यः परिवारयक्ताज्ञायेन मार्गेण मनिमहेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी दस्यचारिणे देशोऽयं शोभरहितो सज्जनाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं संसृष्टं धनमुभयं तमाकृतवस्मभ्यं दत्तां वरुणस्य मन्युः वियं ददा नारदये कृष्णप्रभः पराजिता दोपनिरजन्तां साङ्गाये सवाहनाये सपरिवाराये सर्वालङ्कारभूषिताये त्रिगुणात्मिकाये चण्डिका परमेश्वर्ये नमः वेदोक्तकर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि छत्रं समर्पयामि चामरं समर्पयामि व्यजनं समर्पयामि नृत्यं गीतं वाद्यं समस्तराजोपचारान् समर्पयामि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ ब्रह्मपत्नी च विद्महे वेदमात्रे च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् प्रसन्नार्घ्यं समर्पयामि खड्गं चक्रगदेषु जापपरिगां शूलं भुजङ्गें शिरः शङ्खं सप्तरदें करयत्रुनयनां सर्वाङ्गभूषाक्षरां नीलात्मत्रिमात्यपादनटकां देवे महाकालिकां यावत्तोत्सविते हरो कवलजोकैडभम् अक्षत्रक्परशो गदेशकरुषं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमतिं च जन्मजलजं घण्टां दुराभाजनं शूलं पाठसुदर्शने च तदतीं हस्ते प्रमाणप्रभां देवे शैरिवमर्तिनीनिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिरां घण्टाशूलधनानि शङ्खमुदरे चक्रं धनुस्सायकं दत्ताब्जे सरसीं धनां सकलशक्तिदां दुर्जयप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां जगदां पूर्वावस्त्रधरस्वतीं अनुभजे स्वादिदीक्षार्थिनीं ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ವಕಾಲ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮುಗಿದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಂತಹ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಗಲಾಗ್ತದ ಹಗಲಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದಂತಹ ಸಂಧಿಕಾಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಕತ್ತಲೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹಗಲು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಅಂತಹ ಕತ್ತಲು ಮುಗಿದು ಹಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಕಾಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ದಾನ ಮಾಡ್ತೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವ, ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇವ, ಅದರ ಫಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ. ಅಂತಹ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗದಂಬೆಗೆ ಅತೀ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಂತ್ರೀ, ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ನಾವು ಪರಮಾನಾಹುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ತುತಿಮತಿ, ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ, ಸ್ತುತಿ ವೈಭವಶಾಲಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಗದಂಬೆ ಸುಪ್ರೀತಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ವಿಚಾರ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕೈಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾಗುವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಜಗದಂಬೆ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ. ಅಂತಹ ಜಗದಂಬೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಮತಿ, ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ, ಸ್ತುತಿ ವೈಭವ್ಯಾಮಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ. ಅಂತಹ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ದೇವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧುಕೈಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಹಿಷಾಸುರ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ
ಆ ಚಂಡಮಂಡಲು ರಕ್ತಬೀಜಾಸುರ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ದೇವಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಮನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯೇ 700 ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು. ಮಧುಕೈಟ ಮನಾಶ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚಂಡಮಂಡ ವಧೆ, ಮಹಿಷಾಸುರ ವಧೆ, ರಕ್ತಬೀಜ ವಧೆ, ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭರ ವಧೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 700 ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ 700 ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ 21 ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಮಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, 700 ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳುಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಜಗದಂಬೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಇದು ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ ವಿಚಾರ. ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತೇಜಸ್ಸು, ರುದ್ರದೇವರ ತೇಜಸ್ಸು, ವಿಷ್ಣುದೇವರ ತೇಜಸ್ಸು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವೇ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ಫಲ ನಮಗೆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಋಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ, ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ 24ನೇ ವರ್ಷದ ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿಯೋಮ ಇವತ್ತು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮನೆತನದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿಯೋಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ, ನಾಗ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಮನೆಯ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಈ ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಜಗದಂಬೆಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೇ ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತು. ಪುನಃ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಮಂಡಲಾರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆ ಅಮೃತ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ಜಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿತತ್ವ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸುರದಿ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಪ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮುಖೇನವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೈಭವದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಂತಹ ಆ ರುದ್ರವಾದ್ಯ ಅಂದರೆ ಚೆಂಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವೈಭವದ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂತ ವೈಭವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಭವದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅವಳ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆರಾಧನೆ, ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂತ್ರದೋಷ, ದ್ರವ್ಯದೋಷ, ಕಾಲದೋಷ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಹೋಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮದ ಬಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅವರವರ ಮನೋಪೀಠವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಂಡಿಕಾ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮನೋಪೀಠವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ದ್ವಾರ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ, ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ, ಐಕ್ಯಮತೆಯಿಂದ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಕ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮಹಾದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿ ನರಕಂತಹ ದಾನ ದಕ್ಷಿಣೆ
ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಕ್ರಿಯಾ ಭಾಗ ಮಹಾದೇವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮದ ಬಲವನ್ನು ಆ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಜಗದಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾರಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾಗದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾಮಿ. ಓಂ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಪ್ರಣತಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾದ್ದಿಹಾರಿಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಮೀಢ್ಯೆ ಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾ ಭವ. ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಮಹಾದೇವಿ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕುರ್ವಯಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ. ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ವಾಹನ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ನಮಾಗ್ನೇ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಕುರ್ವಯಾಮಿ. ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ.